Use our profile camera, huh? Jammu Kashmir National Conference. Jammu Kashmir Youth National Conference. یہ ہوا کہ ہمارے جن 13 ڈی ڈی سی حضرات نے نو کانفیڈنس موشن نذیر احمد خان صاحب کے خلاف دی تھی، آج وہ 13 کے 13 اکٹھے آ کر ڈی سی صاحب کے سامنے آ گئے، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نذیر احمد خان صاحب ایکس چیئرمین وہ حاضر نہیں ہوئے، ہمارے 13 کے 13 امیدواروں نے اس کے خلاف ووٹ کیا، اور وہ آج سے چیئرمین ڈی ڈی سی بڈگام نہیں ہے۔ دیکھیے سر، جو انر میں ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے۔ ڈی صاحب آیا، اس نے قانونی کارروائی کی، ووٹ سبوں کو دے دیا، اور سبوں کو یہ ہدایت کیا کہ جو نذیر خان کے حق میں ہوگا وہ اس کے حق میں ووٹ ڈالے گا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ اس کے خلاف ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 13 کے 13 ووٹ جب گنے گئے، ڈی صاحب کی حاضری میں گنے گئے، وہاں تو میڈیا والے بھی تھے، اور 13 کے 13 اس کے خلاف پڑے۔ یہ آج کی لڑائی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ روز اول سے ہی لڑائی چلتی ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، اور ہم اس لیے خوش ہیں۔ باقی میں یہ کوئی نہیں کہوں کہ ہم کیا کریں گے، البتہ ہم ایک خوشی اس بات کی ہے کہ اگر حق ہی ہے، باطل رکتا نہیں۔ کتنی کوششیں کی گئی، ہم نے پہلے سے ہی یہ نو کانفیڈنس موشن پیش کی، لیکن آج ہم کورٹ کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پر ایکشن لی وقت پر، اور ہم نے ثابت کر دیا کہ ہماری بات جو تھی، ہمارا احتجاج جو تھا وہ حق پر تھا، اور آج وہ حق ثابت ہو گیا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ڈی صاحب نے پروسیس شروع کی، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کونسل والے یہ کوشش کریں گے کہ پچھلے 5 سال 4 سال ہمارے ضائع ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سے زیادہ آپ کی پتہ ہوتی ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا، کام تو دوسری بات ہے، کوئی میٹنگ وہ اٹینڈ نہیں کر سکا، اخلاقی طور گرا، ہمیں مائیں بہنیں یہاں ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی عزت نہیں رکھا، بزرگ جنہوں نے ان کو ووٹ بھی اس وقت دیا ان کو بھی اس نے گالیاں دی، لہذا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ہم گزارش کریں گے اپنی طرف سے ڈی ڈی کونسل بڈگام کی طرف سے ڈی صاحب کو کہ جلد از جلد کوشش کریں گے کہ اس کو بحال کریں، اور نئے ڈی ڈی سی چیئرمین کا انتخاب ہو۔ چیئرمین کا الیکشن ہوا تب سے ہم نذیر خان کے خلاف ہی تھے، کیونکہ یہ کسی نے چنا نہیں تھا، یہ ایسے ہی بنا، وہ دکھا کر بھی ہم نے دیے اس کو۔ اس وقت 5 آدمیوں نے ووٹ ڈالے تھے جو اپنے ممبر تھے، اس کو وہ 5 بھی نہیں رہے۔ یہ کون سا چیئرمین ہے جس کو آپ نے 4-5 ممبر نہیں پھنسانے تگے، اس کے ساتھ ہمارے 2 کہاں جاتے، کیسے بنا کیا بنا اس چیز کی طرف ہمیں جانا نہیں، لیکن ہم نے اس وقت یہ دکھا کر دیا کہ ہمارے ساتھ 13 تھے اور 13 نے ووٹ ڈالا۔ اس وقت جمہوریت کا انشاءاللہ بول جیت ہے اس وقت۔ باقی کورٹ نے بھی ہمیں مدد کی پوری، کورٹ میں تب سے ہم چلتے رہے، کورٹ نے فیصلہ دیا، اور اس کا بھی شکریہ ہم کرتے ہیں، خاص کر ڈی صاحب نے جو یہ اکشے لابرو صاحب ہیں، ہمیں
उसने बहुत मदद की, आकर कोई हमें वो नहीं प्रेशर नहीं किया, जमहूरियत के साथ वोट का हक सबों ने दिया। काउंसिल बना है तब से लेकर कभी कोई मीटिंग हुई? नजीर खान के साथ कभी मीटिंग नहीं हुई। एक दिन उसने अपने डीडीसी 5 के साथ मीटिंग शुरू की थी या डीडीसीओं को भेजा था, लेकिन उसके पास उस वक्त अपने 5 आए और उसने उस वक्त बीडीसीओं को लाया हुआ था, वो भी 2-4 को। अपने डीडीसी जो 5 थे उसके वो भी उठे, वो भी भागकर उनने मीटिंग में नहीं शिरकत। इंशाल्लाह जब तक यहाँ से ये थोड़ा फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक ही होगा और जो नया होगा डिस्ट्रिक्ट के लिए ठीक होगा। देखिए, पहले मैं आप लोगों के वसादत से अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारी डीडीसी काउंसिल 4 साल से सफर कर रही थी, जो जमहूरियत पे लोगों का एक विश्वास था वो उठ गया था डीडीसी काउंसिल को लेके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी डीडीसी काउंसिल में एक गुंडागर्दी का राज चल रहा था। हम डीसी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज जो 7 अप्रैल को जो यहाँ पे एक मीटिंग हो गई है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके, आज मुझे लगता है कि पूरी बड़गाम की आवाम खुश होगी। सिर्फ बड़गाम की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम खुश होगी, क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये एक हिस्टोरिक अगर देखेंगे हम, क्योंकि इस चीज के लिए 4 साल से डीडीसी काउंसिल लड़ रही थी, कभी कोर्ट में तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये पॉलिटिकली हमारा हक है कि अगर हमारा जो चेयरमैन है सही तरीके से काउंसिल को नहीं चला रहा था, जितनी भी मीटिंग्स थी नहीं हो रही थी, एंड सबसे बड़ी चीज है कि इखलाकी गिरावट जो हमारे चेयरमैन को आई थी ये एक नासूर बन गया था। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अब शर्म आ रही थी, ये इस कुर्सी के साथ नाइंसाफी हो रही थी। ये सिर्फ आवाम के साथ नहीं, हमारी काउंसिल के साथ नहीं, पूरी आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और हम भी बहुत खुश हैं, बड़गाम की आवाम भी बहुत खुश है कि जो नाइंसाफी हो रही थी अब हम लोगों को भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है और लोगों को भी लग रहा है कि जो ये जमहूरियत का सिस्टम है कि सच में ये लोगों के सुधार के लिए है। ये अब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करने के लिए, अब हकीकी तौर पे ये जमीन पे दिखेगी डेवलपमेंट करते हुए। देखिए, ये जो लंबी है ये जो लड़ाई है ये काफी लंबी रही है हम लोगों के लिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोगों ने रास्ता हमवार करके रखा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अप्रैल में ही इस चीज का रिजल्ट आएगा, लोगों के सामने एक नया चेहरा आएगा एज चेयरमैन, जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो हमारी काउंसिल है प्रॉपर तरीके से बैठ के डिसाइड करेगी, ताकि फिर से इस कुर्सी के साथ और हमारी आवाम के साथ नाइंसाफी ना हो।